کہ پاکستان کے معروف لیجنڈری اداکار ہدایت کار طلعت حسین کی وفات پر قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور شعبی شخصیات سمیت دیگر نے افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی مرحوم کے درجات بلند کی دعا کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک اور روشن باب بند ہو گیا۔ مرحوم طلعت حسین کے انتقال پر وزیر اعظم بھی رنجیدہ ہو گئے۔ شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ طلعت حسین کی فنون لطیفہ کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی طلعت حسین کے اہل خانہ سے ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی مرحوم کے درجات بلند کی دعا کی۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ طلعت حسین بہترین انسان اور زبردست اداکار تھے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سمیت دیگر وزراء نے بھی مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسی طرح اداکار جاوید شیخ، عدنان صدیقی، بشریٰ انصاری سمیت دیگر شوبز شخصیات نے بھی طلعت حسین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ڈائیلاگ کے شہنشاہ، پاکستانی ڈرامہ نگاری کے شیکسپیئر اب ہم میں نہیں رہے۔ 3 سال کی عمر میں بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے اداکار نے دہائیوں تک مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف اداکار طلعت حسین بھارت کے شہر دہلی میں 1940 میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ قیام پاکستان کے بعد بھارت سے پاکستان منتقل ہوا۔ طلعت حسین نے 1970 میں اداکاری کا آغاز کیا۔ طلعت حسین نے 1972 میں ماہر تعلیم پروفیسر رخشندہ حسین سے شادی کی۔ وہ 3 بچوں کے والد تھے، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ لندن سے تعلیم حاصل کرنے والے طلعت حسین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اداکاری کا آغاز کیا، جنہوں نے بعد میں برطانوی ٹی وی سمیت بالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں آنسو، طارق بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، فنون لطیفہ، ہوائیں، ایک نئے موڑ پہ، پرچھائیاں، دی کاسل، ایک امید، انسان اور آدمی و دیگر شامل ہیں۔ سینئر اداکار کو 2021 میں ستارہ امتیاز اور 1982 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ انہیں 2006 میں نارویجن فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں بہترین معاون اداکار کے لیے امانڈا ایوارڈ اور فلم مس بینکاک میں بہترین معاون اداکار کے لیے 1986 میں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ طلعت حسین طویل عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پاکستانی ڈراموں کا درخشاں ستارہ طلعت حسین آج دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ فنکار برادری اداس ہے، طلعت حسین کا انتقال بڑا نقصان قرار دے دیا۔ زیبا شہناز نے کہا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ روبینہ اشرف نے کہا کہ طلعت حسین شعبہ اداکاری میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے۔ دیگر شخصیات کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جس پائے کے وہ فنکار تھے اور جس طرح اور جس نوعیت کا کام انہوں نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے اداکار، صداکار، ہدایت کار، استاد، اتنے سارے مختلف کام کیے ہیں انہوں نے، مگر ان سب چیزوں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کیا کام کرنے چوز کیے۔ کاموں کی چوائس، ڈراموں کی کانٹینٹ کی چوائس بہت اہم ہے، اور وہ بناتی ہے شخصیت، صرف فنکار نہیں، شخصیت۔ طلعت انکل صرف فنکار نہیں تھے، شخصیت تھے۔ آپ ان سے بات کریں، کسی موضوع پہ بھی بات کریں، آپ ان سے اختلاف کریں یا آپ ان سے اتفاق کریں، لیکن ان کا اوپینین، ان کا انداز بیان، ان کا طریقہ بات کرنے کا، اتنا عرصہ صرف کام نہیں کیا انہوں نے، پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ ابھی آج ایک کلپ چلا ہے، میرا خیال ہے وہ مرثیہ ہے، جو انہوں نے کبھی پی ٹی وی پہ شاید پڑھا تھا۔ میں صرف سن رہی تھی الفاظ کی ادائیگی، اور وہ تو اب موتی بالکل موتی، خوبصورت، اور ایسی اردو قربان ہو جائے۔ اور ہمارا بچپن تو صرف ان کو دیکھ کے نہیں، ان کو سن کے بھی گزرا نا۔ ریڈیو پہ ڈرامہ کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر کمرشلز میں ان کی آواز ہوا کرتی تھی۔ تو طلعت انکل سے آپ ملیں یا نہ ملیں، آپ انہیں جانیں یا نہ جانیں، آپ ان کو جانتے ہی تھے۔ اگر وہ کہیں سے گزر جائیں تو شاید شکل سے آپ ان کو نہ پہچانیں، لیکن ہم آواز، اگر وہ بولیں گے تو ہم مڑ کے انہیں دیکھیں گے۔ میں شروع میں بہت ڈرتی تھی، بہت زیادہ ڈرتی تھی، میری تو آواز بند ہو جاتی تھی۔ اور طلعت انکل ایسے تھے، بس ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کی خاموشی ہی سمجھا دیتی تھی، ایک خاص قسم کی خاموشی کہ
ان کی باؤنڈریز آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. لیکن وہ بہت نرم دل ہے, بہت نرم دل. جب مجھے کینسر ہوا انہوں نے مجھے فون کیا, حوصلہ دیا, جلدی جلدی واپس آنے کو کہا. میں کیمبرج میں تھی, اتنے پیار سے انہوں نے مجھ سے بات کی, وہ ٹائم نکالا انہوں نے میرے لیے. بہت بہت نرم دل اور کائنڈ آدمی تھے, اور محبت سے بھرے ہوئے تھے اپنی کلا کے لیے, اپنے ارد گرد کے کولیگس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. ہی واز جسٹ مین فل آف لو اینڈ جینیس آف ہز ٹائم. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا کراچی کو محفوظ بنانے کا پلان. سیف سٹی منصوبے کے لیے 3 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیے گئے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انجار کا کہنا تھا کہ سیف سٹی منصوبے سے جرائم میں کمی اور خاتمے میں مدد ملے گی. منصوبے کا پہلا مرحلہ 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت کی. دوسرے مرحلے میں کراچی کو مکمل کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. سیف سٹی منصوبہ کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں تک وسیع کیا جائے گا. امن و امان کی صورتحال میں بتدریج بہتری کا دعویٰ بھی کر دیا. ایک بار پھر سے بات کریں گے جعلی بھرتیوں کی. محکمہ ورکر ویلفیئر بورڈ میں جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے تحقیقات شروع کر دی. ورکر ویلفیئر بورڈ سے ملازمین کا سروس ریکارڈ طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق ورکر ویلفیئر بورڈ میں 100 جعلی بھرتیاں کی گئی. ایڈمن آفیسر بشیر چاچڑ اور ویلفیئر آفیسر ماجد شیخ کا جعلی سروس ریکارڈ ہے. وزیر بلدیات سعید غنی کا لیاری میں جاری میگا پروجیکٹ کا دورہ. آرٹ چوک میں تعمیر ہونے والے سیوک سینٹر میں کام کی رفتار کا جائزہ لیا. سعید غنی کا کہنا تھا کہ عمارت کے کام کی رفتار کو تیز کیا جائے, اطراف میں سڑکوں کو بھی بہتر کیا جائے. عمارت 482 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگی. بیسمنٹ, گراؤنڈ فلور سمیت 5 منزلیں تعمیر کی جائیں گی. لیاری, ساگیوارہ روڈ, مہرابیسا روڈ اور ٹیزرری روڈ کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا. ناظرین, سندھ میں خسرہ کے کیسز بڑھ گئے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تفصیلات طلب کر لی. ڈی جی ہیلتھ سے روک تھام کے لیے رپورٹ طلب. سرکاری افسر کو انکوائری کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. سندھ میں خسرہ کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس پر تفصیلات طلب کی. ڈی جی ہیلتھ سے روک تھام کے لیے رپورٹ طلب کی گئی ہے. سرکاری افسر کو انکوائری کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی. ہول سیل میں آٹا سستا لیکن سرکاری نرخ نامے میں مہنگا. ریٹیلرز کی منمانیاں جاری, قیمت کم نہ کرنے پر ڈٹ گئے. ریٹیلرز کا ہول سیل میں سستے آٹے کا ریلیف عوام کو نہ دینے کا اعلان. ہول سیل میں فائن آٹا 22 روپے سستا ہو کر 98 روپے کلو پر آ گیا, مگر ریٹیل میں آٹا 125 روپے کلو سے سستا نہ ہو سکا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. انتظامیہ کی غفلت سے منافع خوروں کی موجیں لگ گئیں. آٹا سستا ہونے کے باوجود قیمت کم نہ ہو سکی. ہول سیل میں فائن آٹا 20 روپے سستا ہو کر 98 روپے کلو پر آ گیا, مگر ریٹیل میں آٹا 125 روپے کلو سے سستا نہ ہو سکا. جنرل سیکرٹری ریٹیلر ایسوسی ایشن فرید قریشی کا کہنا ہے کہ جو سرکاری قیمت مقرر ہے اسی قیمت پر آٹا بیچ رہے ہیں. محلے میں چھوٹے دکاندار بھی سرکاری قیمت پر عمل کر رہے ہیں. 88 روپے میں اگر آٹا آپ کہہ رہے ہیں ہول سیل میں ہے تو 12 روپے کلو کا تو ایک دکاندار کو وہ کاسٹ آ جاتی ہے جب وہ پہنچتا ہے. اب وہ کیا قیمت کو اپنے طور پر نہیں بڑھا سکتا, جبکہ 98 روپیز کمشنر کراچی نے لکھا ہے. جب وہ 98 سے زیادہ نہیں بیچا تو ہم لوگ اس پہ گرفت پہ نہیں آتے ہیں. اگر کوئی جو بھی اس پہ زیادہ بیچے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اس پہ گرفت پہ آئے گا. شہری ریٹیلرز کے رویے پر پھٹ پڑے. آٹا سستا ہونے کے باوجود مہنگا مل رہا ہے. کمشنر کراچی منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں. سستا دینا چاہیے دکانوں والوں کو بھی نا, جو بھی بیچ رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہاں, کیونکہ غریب لوگ ہیں بھائی, سب آٹا لینے والے. آٹا بھی جیسے گورنمنٹ نے سستا کیا ہے تو ہر عوام کو, غریب عوام کو جو ہے نا دہلیز تک پہنچنا چاہیے. ہماری تو یہی حکومت سے جو ہے نا اپیل ہے. ہول سیل میں آٹا سرکاری قیمت سے بھی سستا ہو گیا, مگر سرکاری قیمت میں ریٹ تبدیل نہ ہونے سے دکانداروں کو منافع خوری کا موقع مل گیا ہے. کیمرمین حارث کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. شدید گرمی میں بجلی کی بندش نے شہریوں کو بدحال کر دیا. نارتھ کراچی میں بجلی کی آنکھ بچولی نے مکینوں کا سکھ چین چھین لیا. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں.
बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ना हो सका, नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में शहरी चकरा गए। मकीनों ने शिकवा किया कि बर वक्त बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे जाती है, फिर 9:30 बजे आती है, उसके बाद 12:30 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर दोपहर में भी जाती है, फिर रात में जाती है। कोई टाइम नहीं है, 4-5 मरतबा जाती है। सबको नज़र आ रहा है कैसी परेशानी हो रही है। बिल तो आ रहे हैं 20-20 हज़ार के। सबके घरों में तो एसी नहीं है ना ही सबके घरों में कोई जनरेटर है, ना सबके घरों में पैनल सोलर लगे हुए हैं। जब लाइट जाती है तो हमें ही पता है कितनी परेशानी होती है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कुछ इलाकों में कुंडों की बहतात और बिजली की बिलों की अदम अदायगियों के बायस लोड मैनेजमेंट की जाती है। लोड शेडिंग वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। कैमरामैन हैदर अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लोगों ने रुख किया ठंडे मशरूबात की दुकानों का। किसी ने छाछ और सत्तू पीकर गर्मी से जान छुड़ाई तो कोई गन्ने का शरबत और लस्सी पीता दिखाई दिया। मशरूबात की दुकानों पर रश लगने से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। झुलसा देने वाली गर्मियों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम होने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद होता है। गर्मी में छाछ, सत्तू, गन्ने का रस और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ज्यादा तो यही कि आलू बुखारे का जूस, सत्तू हो गया, गन्ने का जूस, ये चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि अभी भी घर का कुछ संभालने नहीं दिखते थे। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कराची में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं जितनी गर्मी पड़ती है इतना ही शरबत फरोख्त होता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। भारी भरकम गैस के बिलों की अदायगी के बावजूद शहरियों को गैस मसाइल का सामना है। लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल ने शहरियों के अखराजात बढ़ा दिए। कराची में गैस की संगीन मसाइल ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया। शहरियों का कहना है कि लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल ने अखराजात बढ़ा दिए। दिन में किसी भी वक्त गैस प्रेशर में कमी या बंदिश हो जाती है। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन, सोल्जर बाज़ार, औरंगी टाउन, साइड, मेट्रोवल समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फीड से हासिल होने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना रोज़ाना लाइन पे को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और मानसून के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक है। डी वाटरिंग पंप समेत ज़रूरी मशीनरी की मुरम्मत भी करवा ली गई। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं चॉकिंग पॉइंट्स की निशानदही कर ली है। जून के पहले हफ्ते से बड़े नालों की सफाई का आगाज़ किया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने तैयारियां शुरू कर दी। सिटी 21 से गुफ्तगू में म्यूनसिपल सर्विसेज के सीनियर डायरेक्टर अनवर बलोच का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची को ग्रांट मिलने में ताख़ीर हो गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ख़ुसूसी हिदायत पर ये काम करवाए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स वफ़द की साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल के हुकाम से मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग के इनेकाद का फैसला हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने एशियाई पाकिस्तान टर्मिनल के हुकाम को बंदरगाहों के अतराफ सड़कों की टूट फूट और दीगर मसाइल से आगाह किया। जिना ब्रिज से हावस गेट तक ट्रैफिक के मसाइल, RTG ऑपरेशन की सुस्त रवि समेत दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। वफ़द में ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स, ऑयल टैंकर समेत दीगर एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक थे। डोलीमन मॉल में सजा चमचमाती गाड़ियों का ऑटो शो। हेवल H6 HEV, जोलियन HEV स्पोर्ट्स समेत दीगर गाड़ियों शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। डॉल्फिन मॉल में सजा गाड़ियों का मेला। कई ऑटो कंपनीज की चमचमाती नई गाड़ियों की हुई नुमाइश। कीमती गाड़ियां देखकर शौकीन हुए हैरान। हेड ऑफ मार्केटिंग साजगार इंजीनियरिंग अबू जर ने कहा कि डॉल्फिन में ऑटो शो की वजह से DHA और डिफेंस के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अब भी अच्छा फीडबैक मिला है। 2021 के बाद से ऑटो इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई, ताहम अब इसकी बहाली का इम्कान है। डॉल्फिन का जो एक खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारी डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि DHA क्लिफ्टन वगैरह का एरिया आसपास है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है 1-on-1। 2021 के बाद से मार्केट जो है ना वो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड का शिकार जा रही है, काफ़ी नीचे है। डॉलर अब काफ़ी अरसे से स्टेबल है। पल्स मार्केट की ये है कि बजट के बाद शायद थोड़ा सा इंडस्ट्री बाउंस बैक करना शुरू करे,
अगले 2 साल 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक रिकवर कर ले जो ऑटो इंडस्ट्री है। 2025 को हम लोग एक अच्छा साल फोकस कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। शहरियों ने शिकवा किया कि 50 लाख रुपए वाली गाड़ी अब 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। नई गाड़ी सिर्फ देख ही सकते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदने को ही तरजीह देते हैं। 40 लाख की 50 लाख की गाड़ी है, वो 1 करोड़ की हो गई, ठीक है ना। तो अब 1 करोड़ की अगर आप नई ब्रांड लेंगे तो हमारी जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो काफ़ी है, डॉलर अब काफ़ी महंगा हो गया है और इसमें उनका कसूर भी नहीं है, बाइंग कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है। देखने की हद तक तो बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि परचेजिंग पावर ओवरऑल लोगों की कम हो चुकी है तो ये देखने के लिए तो अच्छा माहौल है, लेकिन ये है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि यूज़ गाड़ी कोई अच्छे पैसों में मिल जाए तो वो ले रहे हैं अक्सर। ऑटो शो में गाड़ियों से लगाव रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की और कंपनीज की मसनूआत को सराहा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में सजेगा। मेगा इवेंट में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी टीम की टी शर्ट्स बाजारों में फ़रोग के लिए दस्तयाब है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। 7 समुंदर पार क्रिकेट का मेला 1 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसके मुश्तरका मेजबान अमेरिका और वेस्ट इंडीज होंगे। शहर अकायद के बाजारों में पाकिस्तानी टीम की टी शर्ट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। मुख्तलिफ क्वालिटी की टी शर्ट्स की कीमत 500 से 2000 रुपए तक है। दुकानदार पुरुमीद हैं कि सीजन अच्छा गुजरा है तो इन्हें भरपूर फायदा होगा। फरोख्त माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है काम का और तकरीबन अच्छी खासी सेल आउट हो रही है। अमेरिका में डेली माल जा रहा है, फिर पाकिस्तान में भी काफ़ी माल सेल आउट हो रहा है और नई टी शर्ट है, न्यू डिज़ाइन है। हर कस्टमर की कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की शर्ट पहन के एंजॉय करें, न्यू टी शर्ट है। बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए दुकानदार भारतीय टी शर्ट्स भी फरोख्त कर रहे हैं। शहरी इन्हें खरीद भी रहे हैं। पाकिस्तान को तो मैं ऑफकोर्स बाबर को सपोर्ट करता हूँ, मेरी नज़र में बाबर कोहली बराबर है, लेकिन कोहली आगे क्योंकि कोहली एक टाइम से खेल रहा है। बाबर अभी आए, बाबर को उस टाइम के लिए जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोहली जो है मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की शान है। हर पाकिस्तानी तो मैच देखने अमेरिका या वेस्ट इंडीज नहीं जा सकेगा, लेकिन ग्रीन शर्ट्स पहनकर सपोर्ट करने की ख्वाहिश जरूर रखता है। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका से खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और नाज़रीन, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पाक वहील की जानिब से सजा गाड़ियों को मेला, जहाँ इस्तेमाल शुदा सर्टिफाइड गाड़ियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। मेले में मुख्तलिफ सर्विसेज पर रायत भी मिल रही है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। विंटर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का मेला सज गया। मेले में मुनफरिद मॉडल्स और खुसूसियात की गाड़ियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। शहरियों ने भी मेले के इनेकाद को खूब सराहा। हमें यहाँ पर आकर एक तो एक हर वेरिएंट की गाड़ियाँ हमें मिल जाती हैं और एक ही जगह पर हम लोगों को मिल जाती हैं। और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ मुनासिब से मुनासिब प्राइस में हमें मिल जाती हैं और अपने मतलब की हम सारी वैरायटी हमारे पास यहाँ मौजूद होती है, तो हमारे लिए सिलेक्ट करना और चीज़ फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। अपनी रेंज को सामने रखते हुए, अपने बजट को सामने रखते हुए हम लोग फैसला जल्द अज जल्द कर सकते हैं। ये कम तो खैर नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही है थोड़ी सी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग असल में इकट्ठे लोग आ जाते हैं, तो शायद बायर को जो सेलर होता है उसको शायद ये होता है कि एक साथ बहुत सारे कस्टमर आ गए, क्लाइंट आ गए, तो रेट शायद बढ़ा देता है थोड़े से। पाक वेल्स की चेयरमैन सुनील मंच ने बताया कि मेले के इनेकाद का मकसद शहरियों को ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां एक छत के तले गाड़ियों के शौकीन अफराद पाक वेल्स के माहिरीन की रहनुमाई से बआसानी अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने का ख्वाब पूरा कर सकें। नई गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं, बहुत महंगी। आपको पता है मुतवस्सित तबका हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वाइट कॉलर जो अपनी जॉब करते हैं, तो वो लोगों के लिए तो आम गाड़ी जो है रीच से बाहर है, तो यूज़ गाड़ी इज़ द ओनली ऑप्शन। उसके लिए मसला ये होता है कि गर्मी है, डिफरेंट जगहों पर लोगों से जाके कम्युनिकेट करना, उससे बेहतर है कि आपको एक ही छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ मिल जाती हैं। फिर यूज़ गाड़ी लेने में दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता होता कि वो उसकी हेल्थ क्या है, टायर कैसे हैं, बॉडी, इंजन, बिकॉज हर बंदा कार एक्सपर्ट नहीं होता। तो मेले में आपको पाक व्हील्स इंस्पेक्शन का स्टॉल मिल जाएगा, वहाँ पे आप गाड़ी इंस्पेक्ट करा सकते हैं। शुरका ने पाक व्हील्स कार मेले की खूब तारीफ की। लोगों ने इस तरह की सरगर्मियों को मालूमाती और दिलचस्प करार दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रीगल चौक पर हर इतवार को पुरानी किताबों का मुनफरिद बाजार सजता है, जहां
नादुर और नायाब किताबें भी मौजूद होती हैं। शहरी कहती है कि मार्केट से इंतहाई कम कीमत पर किताबें मिल जाती हैं। तफसीलात मीर किरियो की रिपोर्ट में। हीरे की परख जौहरी जाने। जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद अगरचा कुतुब बीनी का शौक कम हो गया है, लेकिन शहर कायद में कुतुब दोस्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। किताबों से मोहब्बत रखने वाले जहाँ उनकी मौजूदगी की खबर पाते हैं, खिंचे चले आते हैं। कराची की मरकजी शारा रीगल चौक पर ऐसा मुनफरिद बाजार हर इतवार की सुबह लगता है, जहाँ इल्म के खजाने बंद दुकानों के फुटपाथ पर बिखरे दिखते हैं। शहरी कहते हैं मार्केट से यहाँ इंतहाई कम कीमत पर किताबें मिल जाती हैं। हर इतवार को यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें खरीदते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मौजूद की किताबें मौजूद हैं। यहाँ पे आप मजहबी किताबें ले सकते हैं। लॉन्ग टाइम से एक अरसा दराज से कराची के इस मार्केट को मैं तकरीबन 4 से 5 साल से विज़िट कर रहा हूँ एवरी संडे। बहुत सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि इजीली आपको मार्केट के कम रेट से, और वहाँ जो आपको किताब कहीं पे भी नहीं मिल सकती वो यहाँ इजीली आप एक्सेस है, आपको आप ढूंढ सकते हैं। दुकानदार कहते हैं वालिदैन को चाहिए बच्चों को किताबों की तरफ मुतवज्जा कराएं। मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है वालिदैन से कि अपने बच्चों को किताब की तरफ लाइए। आप किताब जो देंगे तो वही उसमें पड़ेगा, और नेट आप उसके ऊपर नहीं देख सकते कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है आया सीधा लेन की तरफ जा रहा है। 4 दिहाइयों से ज्यादा अरसे से लगने वाले किताब बाजार में अदब, समाजियात, कानून, सियासत, मजहब समेत दीगर मौज़ूआत पर नादिर किताबें इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मीर केरियो, सिटी 21।